Hello, Namaste. In a previous session, we discussed about the pumps. In that, we discussed the basic working principle of the pump, how the pump will works, and the factors influencing on the pump. Previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಂಪ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. If you are not seen the last session, please go to the link given below. ಯಾರಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನನ್ನು ನೋಡಿ. Okay, let us move towards the session. Okay, today we will discuss the classification of the pumps. Okay, the classification of the pumps. The pumps are classified into two categories. First one is a hydrodynamic pump, and it can be also called as a non-positive displacement pump, and hydrostatic pump or positive displacement pump. ದ ಪಂಪ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಂಪ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಂಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ two categories. Okay, two categories ಬರುತ್ತೆ. In that we are having rotary pump and reciprocating pump. In that rotary pump we are having what, gear pump. In that we are going to study external internal gear rotor. Next, vane pump. In that we are having two categorization. One is a fixed displacement pump, another one is a variable displacement pump. Next, we are having the screw pump. Next, in that rotary pump we are having the axial piston pump. In that we are having two categorization, inline and bent axis. Okay, next, at last we are having radial piston pump. In that we are further having two categorization. One is a stationary cylinder block, another one is a rotary cylinder block. Okay, these are the some of the classification of the pump. Hydrodynamic andre eno, hydrostatic andre eno anta nodona. Okay, first we will move towards the hydrodynamic or non-positive displacement pump. A non-positive displacement pump produces a continuous flow of the fluid, and it uses inertia of the fluid to transfer and displacement of the fluid. Okay, what will happen here? In the non-positive displacement pump or hydrodynamic pump, what will it do? It does continuous flow of the fluid. Okay, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. With the help of this pump we are going to get what, we are going to get continuous flow of the fluid. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and it uses, in order to flow the fluid from one place to another place, it uses what, it uses the property of the liquid, which is that property, that is the inertia of the liquid. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಹೈಡ್ರೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are low pressure, high volume flow pumps. Okay, these hydrodynamic pumps are usually produces the fluid at low pressure and high volume. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಎಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ high discharge and we do not bothered about the pressure, in such cases we can use this pump. Okay, hydrodynamic pump ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, hydrodynamic or non-positive displacement pump. For better example for the non-displacement pump is a centrifugal pump. Okay, centrifugal pump is a better example for the non
positive displacement. These type of the pumps, there is a large clearance between rotating and stationary element. Hence, these pumps are not self-priming. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ the pump contains what? One is a stationary part which is a casing, outside casing. Another one is a rotating part which is inside. Okay, the rotating part is known as a rotor and the stationary part is known as a stator. Okay, the hydrodynamic pump contains a large clearance between the stationary part and rotating part. That means stator and rotor. Okay, in a stator there is a large space between the stator and a rotor. Hence these pumps are not self priming. Okay, ee pump ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ self priming ಇರಲ್ಲ. Then what is that priming? Priming means what? Priming, you might be observed. Okay, while installing the centrifugal pump, what we are going to do? Directly you are going to start, right? Are you going to start directly? No, isn't it? Okay, what you are going to do? You are going to fill up water. Okay, fill up the pump with the water till it fills the water. And what will happen as you fill the water? As you fill the water, any air bubbles inside the pump will escape. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದು ರೋಟರ್, ಇದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? We are going to fill this gap with the water. Why we are going to fill this water? ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತುಂಬ್ತೀರಾ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪಂಪ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. Okay, the process of removing the air bubbles by filling the water inside the pump is known as what? Priming. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಪಂಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್. The flow rate and discharge of the pump depends upon the speed at which it is driven and also resistance at the external system. The discharge of the pump, what you are going to get at the discharge, right? The discharge which depends upon the speed of the pump. Okay, as the speed of the pump increases, the discharge of the pump also increases. Okay, and also which in turn depends upon the resistance of the external system. As the resistance at the output increases, the discharge, what will happen? Discharge decreases. Non-positive displacement pump ಏನಿರುತ್ತೆ, the ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ discharge also decreases. As resistance at the output increases, the discharge of the pump, what will happen? Decreases. These are the some of the factors about the hydrodynamic or positive displacement pumps. Okay, now we just discussed about the non-positive displacement pump. Okay, now we will see what are the advantages of the non-positive displacement pump. Okay, low initial cost. The non-positive displacement pump cost is less compared to your positive displacement pump. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, maintenance will be less here compared to positive displacement pump because there will be large clearance between the stator and the rotor. Okay, stator ಮತ್ತೆ ರೋಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. The noiseless operation. Okay, noise ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. While operating, the noise is less in your non-positive displacement pump. Okay, simplicity of the operation.
in a non-positive displacement pump, the operation of the pump is simple. Okay, it uses what? It uses the inertia of the fluid. It uses inertia of the fluid. It uses inertia of the fluid in order to make the fluid flow from one place to another place. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. The positive displacement pumps are not self-priming. The non-positive pumps are not self-priming. Okay. After installation of the non-positive displacement pump, we need to prime the pump. Until and unless priming, we are not going to get work from the non-positive displacement pump. ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಂಪನ್ನು, ಯಾವ ಪಂಪ್? ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ದ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The output per cycle varies. The output of the non-positive displacement pump, which in turn depends upon the resistance at the outlet. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಂಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಪಂಪ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ decreases. As resistance increases, pump outlet decreases. As resistance decreases, pump outlet will be increases here. Hence the output of the cycle varies, okay, depending upon the resistance at the non-positive displacement pump. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ resistance at the outlet of the pump. Less efficiency and size is more. Okay, the non-positive displacement pumps are having very much less efficiency because of the slippage. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್, ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ non-positive displacement pump is very less and size is more. Okay, size of the pump ಏನಿರುತ್ತೆ? non-positive displacement pump ಇರುತ್ತೆ, more ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ compared to your positive displacement pump. These are the some of the points regarding the positive displacement pump. Next, moving towards the positive displacement pump. A positive displacement pump makes a fluid to move between fixed volume through the pumping element. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಎ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಂಪ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ನಿಮ್ದೇನು ಪಂಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, these pumps are self-priming. Okay, these pumps are what? Self-priming. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? After installation of the pump, you can directly use the pump. It is used in the high pressure applications. Okay, the positive displacement pumps are producing very large amount of the pressure, hence it can be used in what? High pressure applications. Next, we will move towards a classification of the
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ classification based on the motion of the pumping element. Here we are having two categories. One is a reciprocating type, another one is a rotary type. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಟರಿ ವಿಚ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪಂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಟೈಪ್, we are having gear pump, vane pumps. These are comes under rotary type. Next, in displacement category characteristics, we are having further two categories. Okay, in that fixed displacement pump and we are having variable displacement pump. Okay, here in fixed displacement pump what will happens, the displacement will be fixed. Okay, between the moving element and the stationary element there will be fixed displacement over there. In variable displacement pump what will happens, we can adjust the displacement between the stator and rotor. For example, gear pump is a better example for the fixed displacement pump. Here the volume it swipes, andre ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ displacement between the gear will be fixed, ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Variable displacement pump we are having piston pump and vane pump. Next, type of the pumping element we are having the three categories. Which are those? We will see. First one is a gear pump, vane pump and piston pump. Here in gear pump we are having gear as a pumping element. In piston pump we are having reciprocating piston as a pumping element. Next, moving towards the advantages and disadvantages of the positive displacement pump. First we will see advantages of the positive displacement pump. The positive displacement is a small and compact. Compared to your non-positive displacement pumps, these pumps comes are very small and compact in nature. These pumps are capable of generating high pressure. Okay, hence it is used in high pressure applications. The high efficiency. These positive displacement pumps are produces high efficiency. Okay, because the slippage of the fluid is very less compared to your non-positive displacement pump. In a non-positive displacement pump the slippage will be more, hence the efficiency will be less. But here it is not the case, the slippage will be very less here, hence the positive displacement pump produces very much high efficiency. ಇಲ್ಲೇನಿರಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಷಮತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಹೈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. Disadvantages of the positive displacement pump. The pressure generated may cause the failure of the pump. It is a major disadvantages of the positive displacement pump or hydrostatic displacement pump. In the previous session we already discussed how the pressure is generated in the pump. Okay, if you are not seen please go through it. In the last session ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ we are going to get to the discharge here. If there is a resistance over there we are going to build up the pressure over here. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ರೋಟರ್ ಅಥವಾ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ದ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, difference between the positive and non-positive displacement pump. We will see what are the major difference between the positive and non-positive displacement pump. The discharge doesn't vary irrespective of the outlet resistance. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್, ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ದ ಪಂಪ್ದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ದ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪಂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೋ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್, that means the fluid flow per cycle, means fluid flow rate is mostly maintained. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ವಿಚ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೋಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟರ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್. ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪಂಪ್ ಯೂಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಂಪ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಂಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ದರ್ in non-positive displacement the slippage of the fluid is more. Okay, because of the slippage of the fluid is more, we are going to get very less pressure as well as very less efficiency compared to what, positive displacement pump. Positive displacement pump compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. Next will be continued in the next session. Thanks for watching. If you like the video, please hit the thumbs up and also support us by subscribing us. Okay, and share among the friends. Please be connected with the channel for upcoming videos. Thank you.